السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام اور میرے عزیز طلباء، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجھے کافی سر درد دے رہا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو جتنا ہو سک رہا ہے میں اتنا آپ کو پڑھا دے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے آن لائن کلاس کو سنتے ہوں گے، آن لائن کلاس کو آپ لوگ جو ہے سن رہے ہوں گے۔ اوکے، بابو صلاۃ الوتر والنوافل، وتر نماز اور نوافل نماز کے پڑھنے کے باب۔ آپ کو تو معلوم ہے وتر نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ کسی پہ پنہا نہیں ہے، اور وتر نماز جو ہے ہمارے پاس واجب ہے، اس میں کسی کی دو رائے بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، الوتر ثلاث رکعات، وتر جو ہے 3 رکعت واجب ہے یا وجب۔ الوتر ثلاث رکعات واجب، ھذا عند ابی حنیفہ، یہ امام اعظم کے پاس ہے۔ واما عندہما وعند الشافعی، اور صاحبین اور شافعی امام کے پاس، فہو وہ وتر جو ہے سنت مؤکدۃ، سنت مؤکدہ ہے، بسلام، ایک سلام کے ساتھ، ایو بسلام واحد، ہمارے پاس ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت وتر واجب ہے، خلافاً للشافعی، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ وَيُقَنِّتُ قبل رکوع الثالثہ، اور تیسرے رکوع سے پہلے وہ دعائے قنوت پڑھے گا، یکبر رافعا یدیہ، اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے، ثم یقنت فیہ ابدا، اور اس میں قنوت پڑھے گا ہمیشہ، دون غیرہ، اس کے علاوہ، سمجھے۔ وَيَقْرَؤُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ، اور اس میں جو ہے ہر رکعت میں فاتحہ پڑھے گا، وَسُورَةٌ، اور سورہ کو، یتبع القانت، قانت جو اتباع کرے گا، بعد رکوع الوتر، وتر کے رکوع کرنے کے بعد، للقانت فی الفجر، فجر میں نہیں۔ اب دیکھیے، خلافاً للشافعی، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ فإن القنوت، بے شک قنوت، عندہ، امام شافعی کے پاس، بعد الرکوع، رکوع کے بعد پڑھے گا، ہمارے پاس رکوع سے پہلے۔ خلافاً للشافعی، فإن القنوت، بے شک قنوت جو ہے پڑھے، قنوت الوتر عندہ، امام شافعی کے پاس، فی النصف الاخیر من الرمضان فقط، رمضان کے آخری نصف میں، آخری نصف رمضان میں ہے، دون غیری، اس کے علاوہ نہیں، یعنی فی الفجر، فجر میں۔ اور اس وتر میں، وَيَقْرَؤُ كُلُّ رَكْعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ، اور اس وتر کے رکعت میں ہر ایک میں فاتحہ پڑھا جائے گا، اور قانت پڑھنے والا جو سورہ بھی پڑھے گا، بعد الرکوع، رکوع کے بعد، رکوع الوتر، وتر کے رکوع کے بعد، للقانت، قانت نہیں، فی الفجر یسکت، یعنی قرأ الامام، اگر امام پڑھے اور قنوت الوتر، وتر کا قنوت بعد الرکوع، رکوع کے بعد، تو یتبع المقتدی، مقتدی بھی اس کا اتباع کرے گا۔ وَإِنْ قَنَتَ الْإِمَامُ، اگر امام جو ہے قنوت پڑھے، فی الفجر، فجر میں، تو لا یتبع المقتدی، مقتدی اتباع نہیں کرے گا، بلکہ یسکت، خاموش رہے گا، والاصح، اور وہ صحیح کہا کہ انہ مقتدی و یسکت قائما، ہمیشہ جو ہے وہ کھڑا ہی رہے گا۔ وسنہ قبل الفجر، اور فجر سے پہلے سنت مؤکدہ ہے، وبعد الظہر، ظہر کے بعد بھی، والمغرب والعشاء، عشاء کے بعد بھی، رکعتان، 2 رکعت، وقبل الظہر والجمعۃ، ظہر اور جمعہ سے پہلے، وبعدہ، اور جمعہ کے بعد، اربعون، 4 رکعت، بتسلیمۃ واحدہ، ایک سلام کے ساتھ۔ وحبب الاربع، حبب نا یعنی مستحب ہے، الاربع، 4 رکعت، قبل العصر والعشاء، عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے، وبعدہ، اور عشاء کے بعد بھی۔ وَقُرِئَ مزید النفل، اور نفل کو کیا ہے، نفل کو زیادہ کرنا، علی 4 بتسلیمۃ نہارا، دین میں 4 نفل کو ایک تسلیم کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔ وعلی 8، اور 8 نوافل کو لیلاً، رات میں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ والاربع، لیکن 4 جو ہے، افضل فی الملوین، یعنی دن اور رات میں 4 پڑھنا کیا ہے افضل ہے، بہتر ہے۔
वफ़र्ज़ुल क़िराअती और क़िराअत का पढ़ना फ़र्ज़ है फ़ी रकअतैल फ़र्ज़ फ़र्ज़ के हर दो रकात में, व कुल्लुल वित्र और वित्र के हर रकात में, वन नफ़ल और नफ़ल के हर रकात में, वलाजिमा और लाजिम है इतमाम नफलिन नफल को पूरा करना शुरिया फ़ीही अगरचे उसमें शुरू कर दिया कसदन जानबूझ के, एहतराज़न एहतराज़ करते हुए, अनिस शुरू से दन होके, कमा इदा दन्ना अगर किसी ने गुमान किया, अन्नहु लम युसल्ली फ़र्ज़ ज़ोहर ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ा है, फ़या शरअ फ़ीही और उसने उसमें शुरू कर दिया, फ़तज़क्कर फिर उसे याद है कि अन्नहु कद सल्लाहु कि बेशक उसने फ़जर की फ़र्ज़ नमाज जो है ज़ोहर की पढ़ चुका है, तो सारा मा शरअ फ़ीही नफ़लन शरअ फ़ीही नफ़लन उसने जो शुरू किया है वो नफ़ल हो जाएगा, ला यजिबु इत्मामुहु उसको पूरा करना वाजिब नहीं होगा, वलौ नक़ज़हु अगर उसको तोड़ दिया तो ला यजिबुल क़ज़ा क़ज़ा भी नहीं आएगा, वलौ इंद तुलूई वल गुरूब अगरचे वो सूरज तुलू होने के वक्त या सूरज गुरूब होने के वक्त पड़ रहा है तब भी उसे क्या है पूरा करना वाजिब नहीं होगा। समझे। व क़ज़ा रकातैन और दो रकात को पूरा करेगा, लौ नक़ज़ा अगर तोड़ दे, फिर शफ़इल आला पहली मतलब क्या है रकात में, अभी सानी या दूसरी रकात में अगर उसने क्या है सूरह फातिहा पढ़ना या सूरह पढ़ना अगर भूल जाए तो वो क्या करे दूसरी रकात में क्या है पूरी करे, वही बता रहे। और यानी लौ शराफ़ या अरबा रकातिन अगर किसी ने 4 रकात को शुरू किया मिनन नफली नफल का, वो अफ़सदा और उसने ख़राब कर दिया, फिर शफ़इल अव्वल यानी पहले 2 रकात में सूरह पढ़ना या सूरह ही नहीं पढ़ा या फातिहा नहीं पढ़ा, तो यक़दी अशफ़अल अव्वल तो पहले शफ़ा को पूरा करेगा, अला सानी में नहीं, खिलाफ़न ले अबी यूसुफ़ इमाम यूसुफ़ का इख्तिलाफ़ है, लेन हो क्योंकि लम यशरफ़ फिर शफ़ी सानी क्योंकि जब वो दूसरी शफ़ा में पढ़ेगा तो वो क्या नहीं होगा दूसरी शफ़ा को शुरू करने वाला ही नहीं होगा, तो इसलिए वो पहले का हो जाएगा। व इन अलर रकातैन अगर वो 2 रकात पे हो, व काम इला सालिसती और वो तीसरी रकात की तरफ खड़ा हो गया, वह अफ़सदहा और उसने उसको खरा मतलब फासिद हो गया फासिद कर दिया, तो यक़दी शफ़अल अखीर तो आखिर की शफ़ा को क्या करेगा पूरा करेगा, फ़कत ले अन्नल अव्वल क्योंकि अव्वल जो कद तम्मा वो पूरा हो गया है, वहादा बिनाउन ये बिना है, अला अन्न कुल्ल शफ़इन के बेशक हर शफ़ा मिनन नफली नफल जो है सलातुन अलाहिदतिन कि वो अलग एक नमाज है, अलग अलाहिदा नमाज है, ऐसे समझे। कमा लौ तरक किरात शफ़अही अगर किसी ने पहले 2 शफ़ा में ही किरात छोड़ दिया, अविल अव्वल पहले में, अविल सानी या दूसरे में, औ एहद सानी या दूसरे के अव्वल में, औ एहदल अव्वल या पहले 2 के अव्वल में, अविल अव्वल अविल एहद सानी लागैर अयो कज़ा और रकातैन 2 रकात की कज़ा लैस फ़ी गैर हादा सूर ये सब सूरत में नहीं होगा। व अरबाउन लौ तरक फ़ी एहद कुल्ल शफ़ीन औ फ़ी सानी औ एहदल अव्वल अगर किसी ने 4 रकात में पहले शफ़ा में क्या उसने छोड़ दिया या दूसरे में या एहदल अव्वल या पहले के इसमें, फ़ालम जान लो अन्नल असला बेशक असल इंदा अबी हनीफ़त इमाम आज़म के पास अन्ना तरकर किरात के बेशक किरात को छोड़ना फ़ी रकात शफ़ा की पहली 2 रकात शफ़ा अव्वल की 2 रकात में युबतिलु तहरीमा को बातिल करता है, हत्ता ला यसीहु सही नहीं होगा बिना उस शफ़ा सानी दूसरे शफ़ा को अला शफ़ल अव्वल और फ़ी रकातिन वाहिदा एक रकात में ला बल युफ़सिदुल अदा के दफ़ा यसीहु बिना शाफ़ी अला शफ़ल अव्वल तो अला शफ़ल अव्वल तो पहले शफ़ा पे शफ़ा सानी को सही करना क्या होगा दुरुस्त होगा। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।